سامعین، آپ کا ہمارے اس کلاس میں دل سے خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ اس کے پہلے کلاسز میں ہم نے آپ کے سامنے خاکہ اور پھر پہلے خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں بات کی ہے، یہاں پر اس کے خاکے کو پیش کریں گے۔ خاکے کا جو یہاں پر عنوان ہے وہ ہے نذیر احمد کی کہانی۔ آپ سے اتنا ہی پوچھے گا نذیر احمد کی کہانی کن کا خاکہ ہے، تو آپ کو بتانا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا۔ یہ خاکہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں جو ساری چیزیں آئیں گی وہ ہم بتاتے چلیں گے۔ دیکھیے خاکہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے: میں اور میاں دانی 11:30 بجے مدرسے سے آئے، کھانا وانا کھایا۔ یہ کھانا موضوع ہے اور وانا محمل لفظ ہے، یعنی کھانا وانا جیسے کہ ہم بولتے ہیں پانی وانی پیے، اسی طرح سے کھانا وانا، بوتل ووتل جس طرح سے بولتے ہیں، کاغذ واغذ، قلم ولم، اسی طرح سے ہے یہ بھی۔ کہہ رہے ہیں کھانا وانا کھایا، سبق کا مطالعہ کیا اور 1 بجے نکل کھڑے۔ 2 لوگوں کا نام یاد رکھیے، میں اور میاں دانی۔ میں سے مراد مرزا فرحت اللہ بیگ، میاں دانی نام ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ یہ کردار ہے اس کے۔ مکان کا پتہ پوچھتے پوچھاتے، بالکل اسی طرح سے پوچھتے پوچھاتے جس طرح سے کھانا وانا بولے، پوچھتے پوچھاتے، یعنی یہ زبان کی سادگی بتا رہے ہیں، کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، جس طرح سے عام طور پہ ہم گھریلو بول چال میں استعمال کرتے ہیں وہی استعمال کیا ہے۔ پوچھتے پوچھاتے 1:30 میں 5 منٹ تھے، یعنی 1:25 تھے کہ مولوی صاحب کے دروازے پر جا دھم کے پہنچ گئے۔ دروازے کی ایک چوکی پر میں اور دوسرے پر میاں دانی ڈٹ گئے، یعنی ہم دونوں بیٹھ گئے ایک چوکی پر جا کر۔ سامنے ہی کمرہ تھا، بی چماری یہ نام ہے، رسی ہاتھ میں لیے اونگ رہی تھی، مطلب اونگنا آپ جانتے ہیں، آگ لگ جائے اور بیٹھے بیٹھے سونا۔ کبھی کبھی رسی کو ایک آدھ جھٹکا دے دیتی تھیں، یہ فیل ہو کے نہیں جگے ہوئے یہ ہے۔ کمرے کے اندر مولوی صاحب تھے لیکن دروازہ بند تھا، اس لیے دکھائی نہ دیتے تھے۔ جب دروازہ بند ہوگا، لائٹ نہیں ہوگی تو اندھیرا ہوتا ہے، تو وہاں پر دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اب یہ خیال ہوا کہ یہ مولوی صاحب ہی کا مکان ہے یا کسی دوسرے کا۔ اب وہاں پہنچے تھے لیکن یہ خیال ہوا پتہ نہیں ان کا ہے یا نہیں ہے، اندر زنانہ تو نہیں ہے، مطلب عورتیں تو نہیں ہیں۔ غرض اس شش و پنج میں تھے، شش و پنج اسی شک و شبے میں تھے، اسی تذبذب میں تھے، یعنی یہی خیال ہمارے دل میں آ جا رہا تھا، شک ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا، کہ مولوی صاحب کے کمرے کے گھنٹے نے ٹن سے 1:30 بجایا، اس کے اندر میں جو گھڑی ہوگی یا جو بھی چیزیں تھیں اس کی آواز آئی، اور آج بھی آواز آتی ہے اگر گھڑی ایسی ہے تو 1:30 جیسی بجا تو آواز آئی۔ ہم دونوں اٹھے اور دبے پاؤں چوروں کی طرح اندر داخل ہو گئے، ہم لوگ اندر پہنچ گئے۔ گھر میں سناٹا تھا، خاموشی تھی، سناٹا کا مطلب۔ بی چماری نے سر بھی اٹھا کر نہ دیکھا کہ کون جا رہا ہے، یعنی وہ اونگ رہی تھی بی چماری، تو وہ ان دونوں کو یعنی میاں دانی کو اور فرحت اللہ بیگ کو سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ کمرے کا ایک دروازہ کھلا تھا، اس میں گردن ڈال کر جھانکا، چونکہ روشنی سے اندھیرے میں آئے تھے اس لیے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اندر سے کسی نے ڈانٹ کر کہا کون ہے؟ اس آواز کو پہچان کر ہم تو سنبھل گئے، مگر بی چماری اچھل پڑی، وہ اچھل گئی اور بے اختیار ان کے منہ سے گنبد کی آواز کی طرح نکلا کون ہے؟ میں نے کہا میں اور دانی، یعنی میاں دانی۔ مولوی صاحب نے کہا آؤ بیٹا اندر آؤ۔ مولوی صاحب فوراً پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور تہمت کو سنبھالتے ہوئے نیچے اتر آئے، تہمت لنگی وغیرہ۔ پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ ہم نے کتاب پیش کی، تھوڑی دیر تک الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، اس کے بعد کہا بھائی ایک کتاب میرے لیے بھی لیتے آنا۔ کتاب دیکھی، اس کے بعد کہا کہ میرے لیے بھی ایک کتاب لیتے آنا تاکہ ہم بھی مطالعہ کر لیں، تب تو پڑھائیں گے۔ ہم نے اپنی ایک کتاب ان کو دے دی اور دوسری سے دونوں نے مل کر کام نکالا۔ دوسری کتاب سے میاں دانی اور فرحت اللہ بیگ نے پڑھا۔ کب پڑھایا اور کس طرح پڑھایا اس کا میں آئندہ ذکر کروں گا، یعنی کس طرح سے آپ نے اس دن پڑھایا ہے اس کا ذکر ابھی کریں گے، لیکن آگے کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پڑھ کر اٹھے تو سب کچھ یاد تھا۔ کہا کہ یعنی اتنا اچھا پڑھایا کہ سب کچھ یاد تھا، یعنی اگر یہ آپ سے پوچھا جائے فرحت اللہ بیگ کو نذیر احمد نے کس طرح سے پڑھایا یا پھر نذیر احمد کے پڑھانے کا طریقہ کیا تھا تو وہ بھی ذکر ہو جائے گا، مگر دماغ پر کسی قسم کا بار نہ تھا، یعنی اتنا لگ رہا تھا کہ ہنس کھیل کر کے پڑھا رہے ہیں، اتنا اچھا پڑھایا۔ خوشی خوشی گھر آئے، چلو اللہ دے اور بندہ لے۔ ہم نے بھی کالج میں مولوی صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، یہاں تک کہ یہ آواز ہندو کالج کے طلباء کے کان تک پہنچی۔
ابھی دیکھیے کہ آواز یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو لوگ پڑھ رہے تھے کالج میں انہوں نے ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے کہ ایسے پڑھاتے ہیں ویسے پڑھاتے ہیں، تو ہندو کالج میں بھی اس کے کیا ہو گیا، شور ہو گیا اس بارے میں کہ اتنا اچھا پڑھاتے ہیں۔ وہاں کے ایک طالب علم، اب اس کا نام ہے مسٹر رضا، کے دل میں گدگدی اٹھی، یعنی ان کو بھی خواہش ہوئی، شوق ہوا، وہ آئے اور ہم سے ملے اور کہا بھائی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ چلیں، اجازت ہے؟ تو مولوی صاحب انکار تو نہ کریں گے؟ ہم نے کہا چلو اور ضرور چلو۔ مولوی صاحب کا کیا جاتا ہے، 2 کو نہ پڑھایا 3 کو پڑھایا، 2 کو نہیں 3 کو، 3 کو نہیں 4 کو، جتنے جائیں گے اتنے کو وہ پڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے مولوی صاحب سے پوچھ لو۔ ہم نے کہا یار چلو بھی، اگر انہوں نے کچھ کہا تو ہمارا ذمہ۔ وہ راضی نہ ہوئے اور یہی کہا کہ پہلے پوچھ لو تب چلیں گے۔ اس عرصے میں ہماری ہمت مولوی صاحب کے سامنے بہت بڑھ گئی تھی۔ دوسرے دن جاتے ہی رضا کا ذکر کیا، یعنی مسٹر رضا کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا لیتے کیوں نہ آئے؟ ہم نے کہا وہ ذرا شرمیلے ہیں۔ اب آپ سے اگر پوچھ لیے کہ مسٹر رضا کیسا طالب علم تھا تو شرمیلا تھا، بغیر اجازت آنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا یہاں تک جو آپ نے پڑھا ہے اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ کہہ رہی ہیں کہ 1:30 بجے کا جب ہمیں ٹائم ملا تو ہم لوگ وقت پر سے پہلے ہی 5 منٹ پہنچ گئے تھے، تو وہاں کا حال ہی بالکل عجیب تھا۔ ایک بیچ ہماری تھی، اندر میں وہ رسی ہاتھ میں باندھے ہوئے اونگ رہی تھی، اور پھر جیسے ہی 1:30 بجے اس کی گھڑی نے بجایا تو گھنٹہ ٹنس کی آواز آئی، تو ہم نے باہر ہی سے دروازہ ہٹا ہوا تو وہاں سے جھانکا تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا۔ اور کیونکہ ہم لوگ کیوں نہیں نظر آیا، کیونکہ روشنی سے اندر آئے تھے اس لیے دکھائی نہیں دیا۔ ہم لوگ پہنچے اور پھر فوراً ہی مرزا فرحت اللہ بیگ یہ لوگ جب سے اندر پہنچے تو وہاں سے آپ نے یعنی نذیر احمد نے پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اور میاں دانی ہیں، 2 لوگ آئے ہیں۔ تو آپ نے بٹھایا، پھر اس کے بعد کہا کہ میرے لیے بھی کتاب لیتے آنا، اور پڑھایا۔ پھر یعنی کہ آپ نے اس طرح پڑھایا کہ دماغ پر کچھ بھی بار نہیں تھا اور سب کچھ لیکن یاد تھا۔ خوشی خوشی گھر آئے، اور پھر جیسے گھر آئے اور پھر کالج میں ہم نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تعریفوں کے پل باندھنا ایک محاورے کے طور پر استعمال کرنا، خوب تعریف کی ہم نے، اور یہ آواز ہندو کالج تک پہنچی تو وہاں کا ایک طالب علم تھا مسٹر رضا، انہوں نے بھی کہا یار پوچھ لینا، ہم کو پڑھائیں گے۔ لیکن مرزا فرحت اللہ بیگ نے کہا چلو 2 نہیں 3 نہیں 4، مولوی صاحب کا کیا جاتا ہے، وہ پڑھائیں گے ہی، چلو۔ لیکن آپ راضی نہیں ہوئے تو کہا کہ پوچھ لینا۔ تو آپ نے جیسے ہی کہہ رہے ہیں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے ان سے پوچھا تو کہا کہ لیتے آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں لائے؟ تو کہا کہ ذرا وہ شرمیلے ہیں، بغیر اجازت آنا نہیں چاہتے۔ تو اب دیکھیے کہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے مولوی صاحب کا، وہ جواب سنیے۔ کہہ رہے ہیں کہ طالب علم شرمیلا ہوا اور ڈوبا۔ اگر طالب علم شرمیلا ہے تو پھر پڑھ وڑھ کیا پائے گا وہ، یعنی ڈوبا، یہ مطلب کہ پڑھ بیکار ہے پھر ایسی چیزیں۔ خیر کل ضرور ساتھ لانا، اس کو ساتھ میں لانا، ذرا ان کا بھی رنگ دیکھ لوں، ذرا ان کو بھی تو دیکھ لیں کس طرح ہے، مطلب کیسا ہے، پڑھنے لکھنے میں کیا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے۔ شام کو واپسی کے وقت جاتے جاتے فراش خانے میں ہم نے رضا کو مولوی صاحب کا اجازت نامہ پہنچا دیا، یعنی کہا کہ ہم نے کہہ دیا ان کو سونے کے کمرے میں فراش خانہ کہ بھائی پورے 1:30 بجے پہنچ جانا، یعنی 1:30 بجے پہنچنے کے لیے کہا، ورنہ اندر گھسنا نہ ملے گا، مطلب اندر پھر اجازت نہیں ہے، کہا کہ 9 انٹری کا بورڈ لگ جائے گا۔ پھر دوسرے دن جو ہم پہنچے تو وہ اور پہلے ہی سے دروازے پر ڈھائی دیے بیٹھے تھے، یعنی وہاں پر وہ پہلے ہی ڈٹ کر بیٹھ گیا تھا پہنچ کر۔ ٹھیک 1:30 بجے ہم اندر داخل ہوئے، مولوی صاحب یعنی پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ پہنچا، مولوی صاحب کو دیکھتے ہی پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور کہا لاؤ کتاب۔ مولوی صاحب جیسے ہی ہم لوگوں کو دیکھا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ لاؤ کتاب۔ ہم نے کتاب طاق پر سے اتار ان کے ہاتھ میں دی، اور وہ کتاب لیتے لیتے نیچے آ بیٹھے اور کہا اچھا یہ ہیں میاں رضا؟ بیچارے رضا نے گردن جھکا کر کہا جی ہاں۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا بھائی شروع کرو۔ اب یعنی اب پڑھنے کی طرف فوراً آ گئے، کہا کہ شروع کرو۔ تو اب پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پڑھنے کا یہ طریقہ تھا کہ ایک روز میں پڑھتا تھا، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ، دوسرے روز میاں دانی۔ تو پڑھنے کا طریقہ بتا، ایک روز وہ پڑھا تھا، ایک روز وہ، یعنی عبارت خانی۔ اب اس کو ہماری شرارت کہو یا محض اتفاق، کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو یعنی یہ پڑھنے کا جو قاعدہ تھا
तो हम दोनों चुप के बैठे रहे, मियां दानी और मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग दोनों चुप के बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। जब इस खामोशी ने तूल खींचा तो मौलवी साहब ने कहा, अरे भाई आज तुम पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग? क्या मुंह में घिंगिया भर कर आए हो? घिंगिया भर कर आना ये भी एक मुहावरा है, मुंह में घिंगिया भर कर बैठना, चुप होकर बैठना। क्या हो गया है तुम लोगों को आखिर? अच्छा मियाँ रजा तुम ही शुरू करो। रजा ने सफ़ा पूछा और पढ़ना शुरू किया। अब उन्होंने जो पढ़ना शुरू किया तो कह रहे हैं कि वो कैसे पढ़े। अगर एराब की गलतियां मुझसे कम की, यानी कह रहे हैं कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग वो किस तरह की एराब की गलतियां करते थे, कहा कि मुझसे कम की तो नज्म को नस्र मियां दानी से ज़्यादा बना दिया। वो नज्म को नस्र, यानी मियां दानी की खुसूसियत क्या थी कि वो नज्म को नस्र की तरह से पढ़ते थे, तो नज्म को नस्र जो है बना दिया। यानी ये दोनों तरह की गलतियां मिस्टर रजा ने की। एक आध शेर तक तो मौलवी साहब चुपके सुनता रहे, एक आध शेर पढ़ा, उसके बाद कहने लगे, वाह भाई वाह, हमको भी अजब नमूने के शागिर्द मिले हैं। मियाँ रजा अगर हम तुमको एक नेक सलाह दें तो मानोगे? जैसे इस तरह से पढ़ा तो एक आध शेर सुना, फिर उसके बाद आपने कहा कि एक हम मशवरा देना चाहते हैं, एक एडवाइस देना चाह रहे हैं, क्या तुम मानोगे? तो रजा ने नहायत शर्मीली आवाज़ में गर्दन झुकाकर कहा, बस सरो चश्म, बिल्कुल हम मानेंगे, जी हाँ, ये बस सरो चश्म का मतलब है। मौलवी साहब ने कहा, देखो अपने वादे से फिर न जाना। कहा कि जो तुमने वादा किया हम तुमको जो मशवरा देंगे उस पर कायम रहना, फिर नहीं जाना, वो तोड़ मत देना। वादे से फिरना ये भी एक मुहावरा है, वादे को तोड़ना। उन्होंने कहा, जी नहीं। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा तो मेरी सलाह यह है कि कल से तुम मेरे यहाँ ना आना। मेरी राय यह है कि कल से तुम हमारे यहाँ नहीं आना, यही एडवाइस है। आपसे अगर पूछा जाए तो कहा तो कौन सी एडवाइस उनको दी थी, तो आप कहिएगा कि ये दी थी, कल से तुम हमारे यहाँ ना आना। ये सुनकर वो बेचारे कुछ पज़मुर्दा हो गए। पज़मुर्दा मतलब कहते हैं कबीदा खातिर होना, कुछ रंज उसको हुआ, तकलीफ हुई। मौलवी साहब ने कहा, भाई रजा मैं नहीं कहता कि मेरे यहाँ आना ही छोड़ दो, यानी ये भी मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ अब तुम आना ही नहीं, मैं तुमको भी ज़रूर पढ़ाऊंगा। कहा कि पढ़ाएंगे तुमको, मगर तुम 10-15 रोज़ शाम के वक्त काली जान के यहाँ तालीम में होकर आया करो। काली जान, अब यहाँ पर देखिए कैरेक्टर कहा। अब आपसे पूछा जाएगा कि मिस्टर रजा को किसके यहाँ जाने का मशवरा दिया था? काली जान के यहाँ जाने का मशवरा दिया था। इतने दिनों के आने जाने में तुम्हारे कानों को नज्म और नस्र का फ़र्क मालूम हो जाएगा। यानी कहा ये 10-15 दिन जो तुम उसके पास जाओगे तो वहाँ से तुमको नज्म और नस्र का फ़र्क मालूम हो जाएगा। नज्म पढ़ना सीख जाओगे, नस्र पढ़ना सीख जाओगे, यानी एराब की गलतियाँ नहीं करोगे, नज्म और नस्र से वाकफियत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो कि फ़र्क मालूम हो जाएगा। उन्होंने कहा, भाई मुझसे तो शेरों के गले पर छुरी फेरते देखा नहीं जाता। जिस तरह से तुम लोग गले पर छुरी फेर रहे हो, मतलब क्या है कि ये जो उटपटांग पढ़ रहे हो, गलतियां कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। शेर को शेर की तरह से पढ़ो तो मज़ा आता है। बेचारे मुतनब्बी को क्या खबर थी कि बताशों की गली में नज़ीर अहमद के कमरे में उसके अशार मौलवी रजा साहब इस तरह हलाल करेंगे। अब ये देखिए, आपसे पूछा जाएगा किनके अशार पढ़ रहे थे? मुतनब्बी के अशार पढ़ रहे थे। मुतनब्बी एक शायर का नाम है, अरब शायर का नाम। इसका मतलब पढ़ा क्या रहे थे? अरबी की किताब पढ़ा रहे थे, अरबी शेर पढ़ा रहे थे। अब मौलवी नज़ीर रहते कहाँ थे? बताशों की गली में। आपसे पूछा जाएगा तो मौलवी नज़ीर अहमद का पता भी है। इस तरह से देखिए किस तरह से बहुत मुतवस्सित अंदाज में दरमियाना जो है मजाह को भी भरा है। कहा कि गले पे छुरी फेरते हो यानी हलाल करेंगे। ये देखिए सेंटेंस से कितना मज़ा आ रहा है पढ़कर कि नज़ीर अहमद के कमरे में उसके अशार शेर की जमा है। मौलवी रजा साहब इस तरह हलाल करेंगे। बेचारे रजा के सर पर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना ये भी एक मुहावरा है, यानी वो निहायत शर्मिंदा हुआ। खुदा खुदा करके सबक ख़त्म हुआ और हम सब रुखसत हुए। यानी ये जैसे तैसे अब सबक ख़त्म हुआ, फिर वहाँ से हम लोग जो है इजाज़त ली और चले आए। रास्ते में हमने उनको बहुत बनाया मतलब हमने बहुत बेवकूफ़ बनाया, ये मतलब है। दूसरे रोज़ से वो ऐसे गायब हुए कि फिर शक्ल न दिखाई, यानी दोबारा फिर कभी नहीं आए।
मिस्टर रजा की हया का हाल तो सुन चुके। मिस्टर रजा के बारे में बता दिया आपको कि वो किस तरह से शर्मीले और बाहयात इंसान थे। अब हमारी बेहयाई की दास्तान सुनिए। कहा कि हम किस तरह के बेहयात हैं, अब हमारी भी एक बात सुनते जाइए। मेरी सर्फ़ो नहव बहुत कमज़ोर थी। यानी सर्फ़ो नहव किन की कमज़ोर थी? मिस्टर यानी ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की सर्फ़ो नहव कमज़ोर थी। और कमज़ोर क्यों ना होती, शुरू किए हुए कै दिन हुए थे? अभी शुरू किए हुए ज़्यादा दिन हुए नहीं थे। एराब में हमेशा गलती करता था। नस्र को तो संभाल लेता था मगर नज़्म में दिक्कत पड़ती थी। यानी नस्र तो हम पढ़ लेते थे लेकिन नज़्म नहीं पढ़ पाते थे। शेर खुद भी कहता था, दूसरों के हजारों शेर याद थे, इसलिए शेर को तख्ती से गिरने न देता था। तख्ती करना शेर को मतलब टुकड़े टुकड़े करना, यानी औजान और बहर में जो है लाने का ये एक तरीका है। शेरी औजान को तोड़ने का नाम तख्ती है। मियाँ दानी की हालत उसके बिल्कुल बरअक्स थी। जो मियाँ दानी थी, बिल्कुल जिस तरह की गलतियाँ ये कह रहे हैं कि सर्फ़ व नहव कमज़ोर थी, इसके बरअक्स थी उनकी हालत, गोया कि उनकी ठीक थी। अब उसके बाद एराब में कह रहे हैं कि गलती करते थे, नस्र को संभाल लेते थे। इसके बरअक्स वो थी कि वो क्या करते थे, एराब की गलती तो नहीं करते थे, नस्र को संभाल लेता था। यानी मतलब वो नस्र में गलती करते थे और नज़्म में इनको दिक्कत पड़ती थी, उनको नज़्म में नहीं पड़ती थी। मगर नज़्म में दिक्कत पड़ती थी। शेर खुद कहता था, दूसरों के हजारों शेर याद थे। बहरहाल अब यहाँ पर देखिए कि मियाँ दानी की हालत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। वो एराब की गलती न करते थे। क्या है? एराब की गलती नहीं करते, हमने अभी बताया भी, मगर शेर को नस्र कर देते थे। सकते तो क्या झटके पड़ जाते थे। मौलवी साहब हम दोनों के पढ़ने से बहुत जिज बिज होते थे। मतलब मौलवी साहब जो है, इनके जो अंदाज था पढ़ने से, मौलवी साहब बहुत परेशान होते थे। अब यहाँ पर जिज बिज होना भी एक तरह से आप देखिए तो मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया है। मतलब नाराज होते थे मौलवी साहब उनके पढ़ने से। एक दिन ये हुआ कि मेरे पढ़ने की बारी थी, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की। मैंने एक शेर पढ़ा, मालूम नहीं कहाँ के एराब कहाँ लगा गया। एराब की गलतियां करते थे, एराब कहाँ से कहाँ लगाया। मौलवी साहब ने कहा, हैं क्या पढ़ा? यानी इस तरह से जो हम आमतौर पे बोलते हैं किसी कोई गलती करे, हाँ इस तरह से किया। मैं समझा कि एराब में कहीं गलती ज़रूर हुई। तमाम एराब बदल कर शेर मौजू कर दिया। यानी शेर फिर चेंज किया, इस तरह से शेर को मौजू किया। उन्होंने फिर बड़े जोर से हूं की आवाज निकाली। हमने फिर एराब बदल दिए, यानी एराब को बदलते जा रहे थे। इससे उनको गुस्सा आ गया। कहा, दानी तुम तो पढ़ो। अब मियाँ दानी पढ़ने को कहा तो वो पढ़े। उन्होंने शेर का गला ही घोंट दिया। गला घोंटना मुहावरा, मतलब शेर को शेर की तरह नहीं पढ़ा बल्कि उल्टा सीधा पढ़ दिया। खासे भले चंगे शेर को नस्र बना दिया। अब क्या था, मौलवी साहब का पारा 110 डिग्री पर चढ़ गया। किताब उठाकर जो फेंकी तो कमरे से गुजर दालान में होती हुई सहन में पहुंची और निहायत गौसैली आवाज में कहा, निकल जाओ, अभी मेरे घर से निकल जाओ। न तुम मुझसे पढ़ने के काबिल हो और न मैं तुम्हारे पढ़ाने के लायक। इस तरह से मौलवी साहब गुस्सा हुए और फेंक दिए किताब। दानी ने मेरी तरफ देखा, मैंने दानी की तरफ देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में कहा, चलो। यानी मियाँ दानी ने कहा कि चलो, जब इस तरह से ये हो गया है तो। मैंने आंखों ही आंखों में जवाब दिया, हरगिज नहीं जाऊंगा। उन्होंने उठने का इरादा किया। मैंने उनका जानू दबाया, मैंने उनको बैठने के लिए दबाया। आपस में बैठे हुए, जैसा कि यहाँ तस्वीर में दिखा रहे हैं। तो मौलवी साहब की यह हालत थी कि शेर की तरह बिफर रहे थे। तो मौलवी साहब यानी गुस्से से बिफर रहे थे। देखिए किताब यहाँ पर फेंका हुआ भी दिखाया है। तो इस तरह से आखिर जब देखा कि ये लौंडे टस से मस नहीं होते तो कहने लगे, अब जाते हो या नहीं? मैंने कहा, मौलवी साहब जब तक कोई धक्के देकर न निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं। कहा कि उस वक्त तक हम जाएंगे नहीं जब तक कोई धक्का देकर नहीं निकालेगा, और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। मौलवी साहब ने जो ये बेहयाई देखी तो जरा नर्म हुए, कहने लगे, अच्छा नहीं जाते हो तो न जाओ, मगर मैं एक हर्फ तुमको न पढ़ाऊंगा। मैंने कहा, न पढ़ाइए, मगर बगैर पढ़े हम यहाँ से न टलेंगे, हम यहाँ पढ़कर जाएंगे। कहने लगे, बेटा इस वक्त मेरी तबीयत खराब हो गई है। अब बहाना बनाया तो फिर कह रहे हैं, अब चले जाओ, कल आ जाना। दानी ने सच जाना, कह रहे हैं कि दानी ने फिर सच जाना और फिर वो जाने का इरादा किया। मैंने समझा कि इस वक्त उठे और मौलवी साहब हाथ से गए, फिर नहीं पढ़ाएंगे। दानी उठ खड़े हुए, मैंने पकड़कर उनको बैठा लिया।
मौलवी साहब ये तमाशा देखते रहे, यानी आप देखते रहे। तो मैंने कहा मौलवी साहब पढ़ेंगे तो आज ही पढ़ेंगे, यानी आज पढ़ेंगे तो इस वक्त पढ़ेंगे, पढ़ाना है तो पढ़ाइए, वरना हमें यहाँ से न जाना है न जाएंगे, हम जाएंगे नहीं। तो वो कह रहे हैं कि मेरी बेहयाई का हाल पहले ही कहा कि सुनिए, तो आप सुन लीजिए कि उनकी बेहयाई ऐसी कैसी थी। आखिरकार हम जीते और मौलवी साहब हारे। कहने लगे खुदा महफूज रखे, तुम जैसे शागिर्द भी किसी के न होंगे, शागिर्द क्या हुए। यानी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग ने कहा कि पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं तो हम नहीं यहाँ से जाने वाले हैं। तो इस तरह से उनको पढ़ाना पड़ा, उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई मैं हारा, अच्छा खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़कर मेरा पिंड छोड़ो, देखिए कौन सा दिन होता है कि मेरा तुमसे छुटकारा होता है। मैं जाकर सहन में से किताब उठा लाया और मौलवी साहब जैसे थे वैसे के वैसे हो गए। कहा करते थे कि अगर उस दिन तुम चले जाते तो मेरे घर में घुसना नसीब न होता। मैं तुम्हारे शौक को आजमाता था मगर तुमने मुझे ही आजमा डाला। खुदा ऐसे शागिर्द सबको नसीब करे। ये बेहयाई नहीं मियाँ, ये शौक है इल्म का, जिसको चस्का होता है वो बुरी भली सभी कुछ सुनता है। बदशौक भाग निकलते हैं और शौकीन उस्ताद को दबा लेते हैं। मतलब इतना शौक था, इस तरह से तुमने पढ़ने का इरादा किया। इस तरह से अब लफ्ज़ मानी है कुछ। इन अल्फाज को जो टिक लगाए हुए हैं इनको ज़रूर आप याद कीजिए। ये सब अल्फाज देखिए सर्फ़ व नहव आया है, तो ग्रामर वो इल्म जिसमें लफ्ज़ों का जोड़ तोड़ और उनके बोलने बरतने का कायदा बताया जाए। चलिए यहाँ पर जो है अब आपको कुछ ख़ास बातें हम बताएं। जैसा कि आपने देखा मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग की कहानी को आपने पढ़ा, उनकी कहानी से आपने जाना ये बहुत सारी बातें। तो यहाँ पर हैं कि फ़रहतुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के शागिर्द थे, उसके साथ जो है मियाँ दानी थे, काली जान, इसी तरह से वहाँ पर एक बीचमारी थी और फिर एक बीच में जो है मिस्टर रज़ा आया था। इन सब के कैरेक्टर्स जब आते गए हम आपको बताते गए, तो इन लोगों के बारे में आपने पढ़ा। अब यहाँ पर है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, वो देख लीजिए। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? तो डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी है। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? पहला खाका निगार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग हैं। नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बैग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के उस्ताद थे। उसके बाद देखिए फ़रहतुल्लाह बैग के साथ मदरसे से कौन जाता था? मियाँ दानी जाता था। उसके बाद अगला है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नावल से है। आप नावल लिखते थे, यहाँ पर मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने उनका खाका लिखा है। इस तरह से ये क्वेश्चन हुए। अब यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन हैं मुख्तसर गुफ्तगू के, तो इसको भी हम बता देते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? अब देखिए इस तरह से लिखिए, फ़रहतुल्लाह बैग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर पढ़ने जाते थे। किस अरबी शायर से मुतालिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? किस अरबी शायर? तो अब यहाँ पर देखिए अरबी शायर मुतनब्बी से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। उसके बाद है कि सवाल नंबर 3 के फ़रहतुल्लाह बैग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? फ़रहतुल्लाह बैग एराब की गलतियां करते थे, सर्फ़ व नहव उनकी कमज़ोर थी। मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसे गलतियां करते थे? मियाँ दानी शेर पढ़ने में नज़्म को नस्र बना देते थे। इसी तरह से 5वां क्वेश्चन है, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीक़ा था? यानी वो टुकड़े टुकड़े करके पढ़ाते थे, बहुत इत्मीनान से, बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ाते थे। ये आपके पढ़ाने का अंदाज़ था। उसके बाद है मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए थे, उसको लिखना है। इस तरह से आप के लिए एक नोट तैयार है, हम उसको ज़रूर आपको देंगे, आप इसको पढ़ लीजिए, फिर कांटेक्ट कीजिए ज़रूर।